वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप 482 482 अंक तो ज्ञान शुरू कर रहे हैं जी। आसा राग दे विच जिहड़ी कबीर जी के शब्द लै रहे सीगे वो 24वां शब्द लै रहे हैं और लड़ी का जिहड़ा हैगा सबजैक्ट वाइज जिहड़ा हैगा वो दूसरा मोती हैगा। इस तो पहला जिहड़ा हैगा उन्होंने आपां नूं दस्सिया सीगा भाई कि दुनिया दे विच आपां आए हैं तो नाम बीजना पऊगा, नहीं तो जिहड़ा हैगा जन्म वेस्ट हो जाएगा। नाम नहीं आ रहे। हाँ वो पता नहीं किस तरह ऑटोमेटिकली एक क्विक ड्रॉप हो गई कॉल। कोई गल ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 482 482 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 24ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਤੀ ਹੈਗਾ। ਆਸਾ तन रैनी मन पुन रप करी हो पांचों तत्त बराती। पहला महाराज ने दस्या कबीर जी ने कि बई जिहड़ा हैगा दुनिया दे विच आया ते नाम की बिजाई करनी पऊगी तैनूं, नहीं तो जीवन वेस्ट हो जाएगा। और जिहड़े नाम की खेती करते आ ते आखिरी उन्हां दी मंजिल जिहड़ी हैगी हुण कबीर जी आखिरी जिहड़ा हैगा टारगेट जिहड़ा हैगा उहदे बारे हुण जिहड़ा हैगा आपां नूं दस रहे भाई कि मालक परमात्मा दे नाल जिहड़ा हैगा जीव इस्त्री जिहड़ी हैगी आ उहदा विआह किस तरह हुंदा है। जिहड़ियां लावां हैगियां वो लावां जिहड़ियां हैगियां कबीर जी हुण दसदे आ भाई कि किवें जिहड़ियां हैगियां लावां पढ़ियां जांदियां और कौन कौन बरात दे विच आउंदा आ। ये सारा दा सारा जिहड़ा हैगा कबीर जी आपां नूं हुण ज्ञान देणगे। तन रैनी मन पुन रप करी हो। हुण पुन रप जिहड़ा हैगा जे नन्ने नूं सियारी हुंदी ते आपां दोबारा जिहड़ा उहनूं दोबारा दे अर्थ च लैंदे, पर ये पुन हैगा, ये पुन दा मतलब हैगा पुन करने बई भले गुण लैणे उन्हां दी गल कर रहे आ। पुन्नां दे विच जिहड़ा हैगा जीवन जिहड़ा हैगा सतोगुणी जिहड़ी हैगी जीवन जिहड़ा हैगा गुण दे विच जिहड़ा हैगा मैं अपना जीवन गुजारूंगा, रंगूंगा। रप कहंदे आ रंगना, क्योंकि कबीर जी जिहड़े हैगे ये जिहड़े कपड़े का काम करते रंगां का काम करते उन्हां नूं पता हुंदा है भाई रैणी की हुंदी है। रैणी हुंदी है जिहड़ा भांडे दे विच कपड़ा नूं डुबोंदे आपां रंग करदे आ उन्हां नूं। ते मन जिहड़ा हैगा कहंदे तन नूं अपना शरीर जिहड़ा हैगा मैं भांडा बनाऊंगा, इसे भांडे दे विच मेरा मन रंगिया जाना है परमेश्वर दे नाम दे विच। तन रैनी मन पुन रप करहूं परमेश्वर दे नाम दे विच ये मन नूं अपने नूं रंग लऊंगा। पांचों तत्त बराती और पंज तत्त जिहड़े हैगे आ हवा पानी अग ते धरती आकाश, ये तत्त किवें बराती हो गए। ये पंज तत्त हैगे, पंजां तत्तां दे जिहड़े हैगे गुण भी हैगे पंजां तत्तां दे ते अवगुण भी हैगे पंजां तत्तां दे। काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े हैगे ये पंजां तत्तां दे अवगुण हैगे आ ते गुण जिहड़े हैगे पंजां तत्तां दे सत संतोख दया धर्म धीरज ये गुण हैगे इहदे पंजां तत्तां दे। कहंदे मैं गुण लाऊंगा ये मेरी बरात पांचों तत्त बराती बरात च आउणगे। तन रैनी मन पुन रप करहूं पांचों तत्त बराती। राम राय स्यों भावर लैहों आत्म स्यों रंग राती। कहंदे मैं जिहड़ा हैगा फेरे लाऊंगा उस मालक परमात्मा दे नाल। राम राय स्यों भावर लैहों, भावर मतलब फेरे। आत्म स्यों आत्म तेह रंग राती, मैं अपनी आत्मा नूं उस मालक परमात्मा दे
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਊਂਗਾ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰਹੁ ਪਾंचों तत्व बराती राम राय सो पावर लहो आत्म तेह रंग राती गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा। हे दुल्हनियों कहते मंगल मंगल खुशी दे गीत गाओ। हे मेरी ज्ञान इंद्रियो कर्म इंद्रियो खुशी दे गीत गाओ। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा मंगल चार खुशी दे गीत मिलाप दे गीत। मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा रहाओ। कहते मेरे अंदर हिरदे दे विच ओ मेरा पति ओ मालिक परमात्मा बरात लैके आ गया। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा रहाओ। हाँ जी वीर जी। तन रैनी मन पुन रप करहो पांचों तत्व बराती। तन नूं जिहड़ा हैगा वो भांडा बनाउणा है ते मन नूं रंगना हैगा पुन्ना दे विच और भगती दे विच। ते पंज तत्त जिहड़े हैगे आ इन्हां दे भले गुण सत संतोख दया धर्म धीरज ये बराती हैगे ये गुण लैणे आपां ने। और राम राय सो भावर लै हो आत्म तेह रंग राती। और राम राय जिहड़ा रमत राय जो मालक परमात्मा दुनिया दा हैगा सृष्टि दा मालक कहंदे उहदे नाल मैं फेरे लाऊंगा। और आत्मा मेरी जिहड़ी हैगी मेरा मेरी मेरा मेरा आत्मा जिहड़ी हैगी मेरी सुरत जिहड़ी हैगी आ वो मन दे पिछे चल के माया दे विच रंगी हुई है उहनूं कहंदे मैं परमेश्वर दे रंग दे विच रंग लूंगा। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ठीक है जी। साध संगत जी तो के वेखो थोड़ा ध्यान। तन रैनी मन पुन रप। रप का मतलब की है ना? रप का मतलब रंगना। कर हों पांच तत्व बराती। कर हों मतलब रंगूंगा मैं करूंगा ते पंज तत्तां नूं बराती बनाऊंगा। पंज तत्त जिहड़े सत संतोख दया धर्म धीरज। हुण कहंदे ने कि मैं मन नूं पुन्ना दे नाल रप दांगा। मतलब ओहदे अंदर जिहड़ा जिहड़ा अंदर ओहदा मादा वा ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ। आप जस्ट देखो साध संगत जी धर्म जिदा दा लोकी रिप्रेजेंट कर रहे आ धर्म वो नहीं आ। माला फेर ली माला फेरिया की माला फेरी ये मन की गल करते मन फेरदा माला मन बहिंदा ये कहते मन नूं रखना है किहदे नाल पुन्न दे नाल रखना है। पुन्न दा मतलब की है कोई भी काम आपां करदे आ जिहड़ा सानू परमात्मा तो दूर लैके जा रहा है वो पाप है। जो भी काम असीं कर रहे हैं जेकर असीं परमात्मा दी नजर ते चंगे हैं ते वो पुण्य चाहे कुछ भी है। ठीक है साहब? बिल्कुल है ना। उस तो बाद वो कहते हैं कि जेडे पांच तत्त बराती पांच तत्त वैसे ते ए जेडे तत्त है ना जेडे धरती पानी आकाश हवा ते अगन पांच तत्त इन्हां दे औगण भी हैगे ते इन्हां दे गुण भी हैगे। हाँ बिल्कुल दोनों चीज़ां हैगी। हाँ क्योंकि कोई भी चीज हुंदी है ना ओदी ऑपोजिट साइड हुंदी आ। किसी भी चीज दा प्लस ते माइनस ते चलना है। कोई एक सिंगल चीज नहीं हुंदी। जिद्दां आपां कोई चीज लैने आ ओदा बेनीफिट भी है ते ओदा नुकसान ही आ। हुण तुसीं जहर नूं एक मिकदार दे विच खांदे जो ते तुहाडे अंदर ओने कई बीमारी नूं मार देना माड़ियां चीज़ां नूं मारेगा। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘਿਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੱਤ ਸੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਆਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਬਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪ ਜਦ ਸੋਚੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੀਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਆਮ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਮਟਡ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ, ਸੜੇ ਸੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਵਿੰਗੀ ਟਿੱਡੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਟਾ ਪੁੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ। ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ। ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਵੇਲੇ ਡੰਡਾ ਨੱਪਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੱਬੇ ਵੇਲੇ ਨੱਪਦਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਿਯਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ, ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬੁੱਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਆ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੈਹੋ ਆਤਮ ਤੇਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਤੋਂ, ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਓ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਓ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਓ, ਹੈ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਨੇਜਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਨਿਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੜ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਗੇਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਾਓ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬੇਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚਲੇ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨਾਭੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਅਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਮੇਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਭ ਕਲਮੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਜੀ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬੇਦੀ ਆ, ਬੇਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਆ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਕਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ।
ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਐਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਭ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ। ਉੱਪਰ ਦੋ એનર્ਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖੰਡ ਆਨੰਦ, ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਵੇਖਿਓ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਨੇ ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ 5-6 ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਸਰਾ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਮਿਲਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੂਹ ਕੱਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਚੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਥੋੜੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹਿਮ ਪਾ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜੁਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਹਲੜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਡੋਟ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 3 ਧਾਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਨਣਾ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੋ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਬੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਕਥਾ ਤਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਸਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸੀ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਆਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਤਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ। ਕੌਤਕ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕੌਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹ ਹੈ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਫਲ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਆ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਆ, ਐਨਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਐਨਕ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਮੰਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਨੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਭਰਮ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੰਗਾਲ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ 400 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ।
सास की दुखी। हाँ जी, आशा सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। ये देखो हुण कबीर जी दे कोड वर्ड बाहरले ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ। ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ, ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋ ਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸੁਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੱਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ, ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਸਸੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਸੁਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ, ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋ ਰੇ। ਹੋਰ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਿਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਮਰਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। सखी सहेली, ननद गहेली, देवर कै बिरह जरो रे। हुण जिहड़े हैगे आ सखी सहेली, ननद गहेली। सखियां सहेलियां अपनियां जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये अपनियां सखियां हैगियां, ननाना हैगियां। कहंदे ਇਹ ਗਹੇਲੀਆਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਗਾ ਜੋ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਨਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਨਣਦ ਗਹੇਲੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਨਣਦ ਗਹੇਲੀ, ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰੋਂ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਰਹੋ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਦੇਵਰ? ਕੌਣ ਆ ਦੇਵਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰੋਂ ਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ, ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋਂ ਰੇ। सखी सहेली, ननद गहेली, देवर के बिरह जरों रे। मेरी मत बौरी, मैं राम विसारियो, किन बिद रहन रहो रे। कहते मेरी मत जिहड़ी हैगी आ, मेरी मत पागलों वाली है। कहते मैं जिहड़ा हैगा मालक परमात्मा का रस्ता जिहड़ा हैगा मालक नूं भुला दिता है। रब वाले रस्ते ते मैं जा नहीं रहा, माया वाले रस्ते ते मैं जा रहा ते चैन मैनू आ नहीं रहा। मेरी मत बौरी, मैं राम विसारियो, किन बिद रहन रहो रे। किवें मैं जिहड़ा हैगा किवें मेरा मैं किवें टिकां, मैनू चैन मेरा टिकाना तो आ नहीं रहा, मैनू मेरा मन जिहड़ा हैगा टिकता रहा नहीं है। और जन्म मरण का गेड़ जिहड़ा हैगा मुक नहीं रहा, बार 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 जूना दे विच घूमी जा रहा इंसान, और दुखी भी हैगा। मेरी मत बौरी, मैं राम विसारियो, किन बिद रहन रहो रे। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, यह दुख कास्यों कहो रे। और कमाल की गल है, कबीर जी कहते हैं कि मेरे अंदर जिहड़ा हैगा जिथे अपनी आपां हैगे आ सेज इक्को सेज दे उत्ते हैगे आ, वो मालक परमात्मा ते आपां जिहड़े हैगे इक्को सेज दे उत्ते आ। मन दे अंदर दी रस्ता हैगा। अपनी सुरत जिहड़ी हैगी आ बाहर मुखी है, बाहर भटक रही है। सेजे रमत नैन नहीं पेखो। और कहते सेज दे उत्ते हैगा मालक परमात्मा मेरा पति,
ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾਸਿਓ ਕਹੋ ਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਓ। सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। माया तो दुखी और जिहड़ा हैगा देह अध्यास शरीर दी खिच शरीर चाहुंदी है। जेठ के नाम डरो रे, मौत तो डरदी है। हाँ जी गोरखी साहब। हाँ जी साध संगत जी, इत्थे फिर आपां नूं समझा रहे ने कि ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਬੜੇ ਸਾਲ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵੇਚੇ? ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ ਉਹ ਚੇਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੜ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੇਜੇ ਰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੀ ਬੌਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾਸਿਓ ਕਹੋ ਰੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾਸਿਓ ਕਹੋ ਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ। ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਮੱਤ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਲਝਾਇਆ। ਔਰ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਹੱਥਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਜੋ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਪ ਹੈਗਾ, ਡੰਗ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮ ਰੂਪੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 1000 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਗੇ ਰੱਖੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਚੱਲਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਆ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇ, ਆ ਖੜਾ, ਆ ਪੜਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ, ਆ ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ। बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहते एक हैगा, देख तू 9 महीने 10 महीने माँ के पेट च सीगा, उदों मालक किमें रखता है, उदों कहते सिमरन करता है बच्चा जिहड़ा हैगा। कहते उदों बड़े भाई दे नाल सीगी। बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई हैगा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सीगा उदों सारा ब्रह्म ज्ञान सीगा। इस करके जिहड़ा हैगा वो ध्यान सिमरन दे नाल बड़ा खुश सी, आत्मा बड़ी खुश हुंदी है। और ज्यों ही बाहर आउंदी है उस वेले जिहड़ा हैगा बस ये बाप सावका नाल आ जांदा है, और बाहर हवा लगदे सार जिहड़ा है त्रिगुणी माया प्रगट हो जाती है, और वो जिहड़ा हैगा ज्ञान चले जाता है। ऐसी मालक दी खेड है। वो कहंदा बाहर आएगा तो सारा कुछ भुल जाएगा, और तेनू बिल्कुल जिहड़ा भवाटड़ी दे दित्ती है गोल, और तू जिहड़ा हैगा तेनू कोई पता नहीं है कि किधर जाना है, की नहीं करना, अपने आप रस्ता लभना है। आही खेड हैगी। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ठीक है साध संगत जी, इत्थे फिर आपां नूं समझा रहे ने कि माया जिहड़ी ना बड़ी मिठी है। क्यों मिठी है? क्योंकि साडा शरीर जिहड़ा माया तो बनिया जड़ है, और जिहड़ा साडा मन है वो भी जड़ है। साडी बुद्धि भी जड़ जे। आप जस्ट देखो साडी बुद्धि जड़ है, पर जिहड़ी जड़ है उहनूं जड़ दे नाल ही प्यार है। जड़ दे विच क्योंकि ओहदी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहते जद मैं ज्ञान दे नाल सी, माँ दे पेट सीगी, उदों मेरी पूरी दोस्ती सीगी परमात्मा दे नाल, मालक परमात्मा दे नाल पूरा ज्ञान हुंदा है। जो उदों पूरा इंसान जिहड़ा हैगा माँ दे पेट दे विच जिहड़ा मालक उन्हें 9-10 महीने पूरी ट्रेनिंग दिंदा है, अपने नाल जोड़ के रखता है। ते बाहर आउंदे सार जिहड़ा हैगा फिर शुरू हो जाती है माया वाली खेड। हुण आखिरी बंद कबीर जी लै रहे हैं। कहते कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया। कहते बस आ चीज़ याद रख लो प्यारिओ कि ये पंजां दा काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा आही इन्हां दा ही झगड़ा है, आही खेड पाई हुई आ।
ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਸ ਆਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗੜਾ, ਹੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਭੋਗਣੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਮ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ, ਝੂਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨ ਸਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਤੱਤ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਵਾਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣੇ, ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਚਮਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਗੱਲ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ? ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।